अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हियह नारुन हामियह। तेरह जुमों के द मर्ग मुतालिक या वर्पसी जुमों के जुमा के द क़बर और नन जुमा द क़बर न पासेदल हशर चे वतवई और बिया दागे हशर मैदान महशर वतवई द हिसाब किताब मैदान दागे बयान दर तकों। क़बर न इंसानान चिकल पासी ददे नमख के वह उशपेले वाली किएगी यो खुदा दी कि हर इंसान मरी सड़ी मरी और खज़म मरी और माशूम मरी दादा हर इंसान मर्ग दे द्वेम द कायनात तो मर्ग दे दा कायनात बम यो रोज राशि पागी बटूल मृषि द कायनात तो मर्ग तक क़यामत वही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ला तक़ूमुस्साअ हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह वे तरसोच प मखदज़ मकद अल्लाह नुम अगश्तली केगी तर आगे पूरे क़यामत बन राज़ी उलमा ब ख़त्म शे इल्म चे ख़त्म शो हदीस के राज़ी बुखारी शरीफ के हदीस थे कि द क़यामत द नख़ न यव नख़ दाद चे इल्म ब ख़त्म शे और इल्म द उलमा प ख़त्मे दो ख़त्मेगी आलिमान ब ख़त्म शे इल्म ब ख़त्म शे जहालत बराश द सड़ी दा इल्म ख़त्म शो चे अल्लाह सतवई अल्लाह सोक दे द अल्लाह से सिफ़तुन दी दा इल्म ख़त्म शो ब्या बदे द अल्लाह द ज़ात ना और द अल्लाह द वजूद इनकारू की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ला तक़ूमुस्साअ इल्ला अला शिरार ख़ल्क़िल्लाह वही क़यामत बपा अगे खल्क़ राज़ी ची पटोल मखलूक के गंदा खलक़ी गंदा खलक बई और बल हदीस के राज़ी वही पा अगे खल्क़ व क़यामत राज़ी कि दागी यो बल सर द खज़ो नर और द खज़ो खज़ो और द सड़ो सड़ो दा से जुंदी लक द जंगल द हैवानातो हया ब ख़त्म शी पर्दा ब ख़त्म शी दिन ब ख़त्म शी इस्लाम ब ख़त्म शी इल्म द कुरान व सुन्नत ब ख़त्म शी रब्बुल आलमीन बा इसराफील अलैहिस्सलाम ता हुक्म के चिशपेले हुआ हुजूर पाक ने उदल चाहता पूछो कदा अल्लाह रसूला खपा गुंदे ने वे सिंह ब खुशाल शम चे इसराफील अलैहिस्सलाम शपेले पखल के मंडले दा और सरे पे द पास टिटकड़े दे और वगे अल्लाह ता मुतवज्जे करे चे कल बा अल्लाह हुक्म कई चिशपेले हुआ नो चे द क़यामत दा मंजर में पस्तरगो के दे और माता द क़यामत दा हालात रा मख की दी वे सिंह खुशाल शम पदे खो खुश देखा क़यामत खो असे नाराज़ी फौरन ब निज़ाम बदल शे कुफर बराशी अल्लाह द वजूद न बखलक इनकार कि नो क़यामत बराजी नो दासी जुना चरा रवान दी सिंह खुशाल शम नो रब्बुल आलमीन बहज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ता हुक्म की जिशपेले हुआ अगर तम पता न लगी चीज़ बकल शपेले हुआ अब शपेले हुई बाज़े उलमा हुई पदेश पेले के बदा असरी किदार सबड़न शी ख़त्म बशी और सो कोई न शपेले सिर्फ न खदा निशान दिल का सिंह चे या दगा के स्कूल के टले हुआ लिशी दार दे न खदा चे द प्लान की उस्ताद पीरियड शोरो शो द प्लान की ख़त्म शो वेदारंग दा शपेले न खदा दे तासीर निश्ता खो बाहर के शपेले वो बालिश कुरान शरीफ के अल्लाह वही अल क़ारिअतु मल क़ारिअ क़ारिअ से शेद पेजन क़ारिअ पर लुगत के टकोल होता वही लका यो सड़े यो उस पनरावाली आओ पागी बांधी यो लरगी या बल शेपा
پلک باندې وي او ډکرې ډکرې یې کی دغه ډکرې ډکرې کوونکي ته قارعه وي الله بیا وي القارعه مملقه قارعه څه شی دی بیا په خپله بیان کوي وی قارعه قیامت دی دا ټول نظام به ډکرې ډکرې کې او ټوکړې ټوکړې به کې یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دا خلق به لکه پتنګانو خورو ورو په شانتې شي دا پتنګان چې ځول راشي څوک په یو طرف او څوک په بل طرف وتکون الجبال کالعهن المنفوش او غرونه به لکه دا وړی غوندې والوځي چې کله دا ځول راشي دا غرونه داسې وړه دا وړی نی دا پنبې دا داسې تار تار پوټینې پوټینې په دې فضا کې خوره شي دارنګې به دا غرونه والوځي ختم به شي اذا الشمس کو اذا السماء انفطرت دا اسمان به ټوټې ټوټې شي بل ځای کې راځي چې دا انور به داسې ول ول راتاو شي لکه سړی چې دا پټکې رانغاړي داسې راړی هر څه به نظام تس نس دړې وړې به شي علماو پکې اختلاف شته خو راجح قول دا دی چې څلوېښت کاله به اسم نی نه به اسماني نه به ځمکی نه به غري اسم هم نی نه به انساني هر څه به ختم شي تر دې حده پورې چې فرشتې به م الله ختمې کړي تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېلی پوک وی اسرافیل علیه السلام اب هم ختم شي یو د الله ذات به پاتې شي پروردګار به آواز وکړي لمن الملک اليوم ای د دنیا بادشاهانو څوک وي د امریکې بادشاه وم څوک وي د روس او څوک وي د پاکستان او څوک د هندستان څوک د فرانس شته څوک بادشاه چې سر راوچت کي هېڅوک به جواب ورنه کي الله به په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي شته خو د انسانانو پیریانو نه نن د یو ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر زورور دی هغه مقابله کې څوک نشي ودرېدلی د دنیا نظام او بادشاه ختم هر څه دړې وړې تس نس څوک نشته چې سر راوچت کې وي د فرعون څوک نشته چې سر راوچت کې وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدایم څوک نشته چې هغه د نمرودیت دعوه وکړي او څوک نشته چې هغه د سپر طاقت دعوه وکړي دا به هېڅوک نه لله الواحد القهار الله وایي بادشاهي شته الملک لله د یو الله ده هغه یو د القهار او ډېر زورور بادشاه بعض علما لیکي وي دا 40 کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کي څوک وایي د اسرافیل علیه السلام د شپېلی ته به غون شي او څوک وایي الله ته پته ده چې کوم ځای غونډېږي وایي په دې 40 کاله کې به نه په کافر عذابي نه به مسلمان ته خوشحالي وي او څوک وایي نه وی به کافر ته د خپل شان لایقه متعلق عذاب الله ته پته ده 40 کاله پس به الله بیا اسرافیل علیه السلام را جمدی کی او شپېلی به ورکړي شا به اوس پکې بیا پوکي ووه چې بیا پوکي ووایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون ټول خلک به را روان شي یو لوی میدان دی په هغه میدان کې به دا خلک را جمع شي دا میدان کوم ځای دی لوی الله ته پته ده خو راجح دا د علما لیکي چې دا به د شام ځمکه وي داسې ځمکه به چې په هغې کې به لوړ او جوره ني غر به پکې ني غونډی به پکې ني یو ځای به خلک ودرېږي بلکل دا ټول مخلوق د چا کور د چا ځمکه د چا اونه د چا سورې هېڅ هم نشته کلو یو میدان دشته او سخته ګرمي به سخته ګرمي او چې دی د قبرونو نه پاسي چې څنګه اوچت شي او دی پاسي د قبرونو نه نو دی به تږي دا خلک جامه به یې ني بربنډ به اول من یکسا ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک فرمایي د ټولو نه مخکې جامه به الله ابراهیم علیه السلام له ورکړي ولې ځکه په لویه مجمع کې د هغه هتک شوی و جامه ترې ښکلې شوې وه کله چې نمرود اور ته غورځاو د لویې مجمع په مخ کې د هغه بېعزتي راله او جامې ته یې ویستله نو الله به د هغې بدل وله ورکړي ودرېږه د قیامت په دې لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تاله جامه درکم الله به جامه ورکي بیا به نورو خلکو له رب العالمین جامې ورکي دی به تږي چې څنګه پاسي نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی د هر پیغمبر خپله چینه ده او خپله وله ده زمونږ د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوض دی هغې ته حوض کوثر وایي دا اصل کې په جنت کې دی د محشر د میدان ته د هغې نه یو وله راغلې ده نو خلق به د خپل پیغمبر حوض ته ځي نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به زما حوض ته راځي او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګډه چیلی منې کوي هر سړی خپلې ګاړۍ ته خپلې ګډه چیلی پرېږدي پردی نه پرېږدي دارنګې هر پیغمبر به خپل
امت خپل حوض ته پریدي پردي به نه پریدي. نو نبی علیہ السلام مبارک بخپل امت لا چاله چې وغواړي هغې له اوبه ورکړي. وی یو ډله به چې هغه ما له اوبو له را رواني وی فرشتې به یې منې کړي چې مه ورځئ. وی زه به یم اصحابي اصحابي دا خو زما هغه ملګري دي. زه چې کله وفات کېدم د دنیا نه تلم دا خو زما ملګري دي. وی فرشتې به راته ووایي چې تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه کړي دي. ما وی دوی زما نه پس څه کړي دي؟ وی دوی واپس کفر ته تللي دي. دا یو څو کسانو ډېر نږدې مسلمانان شوي دي، یو څو ورځو مسلمانانو کچا، خو چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړو دا واپس کافران شو، مرتدین شو. بخاري شریف کې حدیث راځي وی زه به ووایم چې ښه نو کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، چې تر څو زه په دوی کې موجود وم خو ما ته د دوی حالت معلوم و. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، خدای چې زه د دې جهان نه بل ته بوتلم بیا ما ته پته نه لګي ته دې خبردار یې. نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خپل امت له، الله دې پکې مونږ راولي. او هغه حوض کوثر اوبه به سینګئ، وی دا به د پیو نه سپینې، د واورې نه به یخي، اعلی مزیدارې او د شاتو نه خوږې، او په هغې به خلک ډېري خو د سکو لوښي به هم ډېري. وی کیزانه کنجوم السما، وی د هغې په غاړه چې کوم د سکلو کوزې پرتې دي د اسمان د ستورو عمره دي، لکه د اسمان ستوري بېشماره دي، نو دا به هم بېشماره د شمېر نه به زیات دي. مسلمانان به د خپل خپل پیغمبر د حوض نه اوبوس کې لږه تنده به ختمه شي. بیا به روان شي میدان ته به ټول یو طرف ته رواني، څوک به په خپلو قدمونو رواني، حدیث کې راځي په خپلو قدمونو، او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني. صحابه تپوس کې د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلک ځي؟ وی ولې کم ذات چې تاله په لاسو خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کړو. مار ته وګوره خپې یې نشته او رواني توخیږي، داسې به رواني. او ګوره چې سړی په خپو ځي او د له مخې له څه رکاوټ راځي په لاسو یې ختموي، لاس سره د ځان دفاع کوي. وی چې کم خلک په مخ رواني د قیامت په میدان کې دی به په لاس د ځان نه شینا خوا کوي، په دې مخ به داسې اخوا دې خوا کوي. الله دې مستعد. څوک به پړ مخې جهنم ته راښکلي شي، په سپېمو کې به له زنځیر واچوي. دی به چغې وی چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی. باره نه فرشته به آواز وکړي وی تا کړي سري چې تا سره موږ د نیکو حساب کتاب وکړو. سپېمو کې به زنځیر واچولی شي او پړ مخې به جهنم ته وغورځوي. الله دې مسعد. څوک به داسې وي چې هغې به په چې سینګ سترګې وغړی نو یو ښکلی شکل به راشي مزیدار. دی به ورته وي ته څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېده. به ورته وي زه ستا نیک عمل یم، دنیا کې زه په تا ته په ما د پاسه سور وې، زه را باندې سور وم، دا نیک عمل به ورته وایي، او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې. اوس را زه درته ټیټېږم او په ما را سور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوځم. وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي. رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو کس په سورلی سوري، څوک به 2 کسه په یو سورلی سواري، څوک به 3 کسان په سورلی سواري. بعضې بدبخته به داسي چې سترګې سینګ وغړی په یو خاص شکل به نظر ولګي. ته څوک یې چې د ما ړومبې نظر پته ولګي د سپېره؟ وی زه ستا بد عمل وم، دنیا کې ته په ما سور وې او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې او نن به زه په تا سورېږم. رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به یې راټیټ کي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د اغوانو والا سره چې چوکۍ او یو یې پې کوي او شاته نه یې په دې کوناټي د هغه ستن په چوکه باندې وایي، داسې به یې وایي او د حساب کتاب میدان ته به روان شي. بعضې خلک به داسې حضور پاک فرمایي چې هغې به نیغ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي. دا به څوک دا 8000 کسان به. بیا فرمایل رسول الله مبارک 8000 کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي. یو صحابي پاسید وی دا الله رسوله ادعو الله لی ان یجعلنی منهم، وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې 1000 کې الله راولي. رسول الله مبارک وفرمایل انت منهم، ډېره خره ته پکې حساب شه. بل صحابي پاسید
وی دا الله رسول مالا الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي وی سبقک بها عکاشا وی دا مخکنی صحابي عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخلو نو اپکې دی داخل شو بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړی خوش قسمت صحابي سړی پړه کې سوچ کوي چې او یا زره کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي خو بیا هم تعداد کم دی ځکه صحابه ډېر زیات دي تابعین ډېر زیات دي نو یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د او یو زرو کې هر یو کس سره به او یا زره ملګري وي الحمدلله بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو لیکن صحابه دي تابعین دي تبع تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شهدا او ډېر نیکان خلق دي نو دا خو ټیک ته تعداد زیات دی خو نیکان خلق هم ډېر دي نو بیا حدیث پاک کې راځي وثلاث حسیات من حسیات ربی وی درې به د الله لپې وي درې لپې زما رونو قسم په خدای قسم درته خورم چې الله مسلمان عذاب له نه دی پیدا کړی ما يفعل الله بعذابكم الله وی ستاسو په عذاب څه کوم زما د نعمت لږ قدر او شکریا ادا کې ما خو تاسو عذاب له نه پیدا کړی الخلق عیال الله نبی علیہ السلام فرمایي وی مخلوق الله ته داسې ګران دی لکه بچي چې پلار ته ګران نو بچي به څوک جهنم ته وغورځوي خو موږ بد قسمته یو موږ د خدای د نعمتونو ناشکره یو مونږ په څلېرویشتو ګنټو کې نیمه ګنټه هم الله له نشو ورکولی د منځونو دا ټول ټایم یو ځای که نیمه ګنټه پې لګي مونږ په 40 روپو کې 1 روپۍ الله له نشو ورکولی مونږ په 1200 میاشتو کې یو میاشت د رمضان د الله عبادت نشو کولی او د رزق بندوبست زمونږ الله په ذمه اخیستی ده دا هم یقین دی چې الله حق وی رښتیا وی الله چې څه کوي کولی شي لیکن سره د هغې زمونږ په دې خبره یقین نشته مونږ وایو که د بل مسلمان د اغلا مو نه کړه څه به خورو که دا حرامه مو نه خوړل نو مونږ به څنګه ژوند تېرو او که د بل مسلمان دا ځمکه دا کور دا مې را قابو نه کړه نو زما ژوند بسي او زما حیا بسي او زما مال بسي دا ټولې په خدای بدګمانۍ دي الله دې د دې نه وساتي په الله یقین وساته چې زما رازق الله دی زما عزت ورکوونکي څوک دی الله دی ماله کور او ماله ژوند راکوونکي څوک دی الله پردي مال نه صبر که خدای به درکوي په خدای یقین وساته که نو چې ته په الله یقین نه ساتې او په الله بدګمانې نه که دا اغلا مې ونه کړه نو زه به څه خورم که دا ډاکه مې ونه غورځوله زه به څه خورم او که دا کار مې ونه کړه زه خو به بېعزته شم نو دا خو ته په الله بدګمانه شوې الله وایي دا زما کار دی ته وایې نه دا د اغلا کار دی د ډاکې کار دی نو ته په خدای بدګمانه شو سرکشي د الله سره شروع کړه نو چې سرکشه شو نو بیا خو د خدای نه پرېږدي که بیا به دله سزا درکوي الله دې د سرکشۍ نه وساتي یو سفر کې رسول الله مبارک فرمایلی وی الله ارحم بعباده من الام بولدها وی الله په خپلو بندګانو دونه رحم دی چې دونه د مور په بچو نشته یو ښځې ته دا حدیث رسېدلی و هغه ښځه راله ماشوم بچی ورسره او اور بلیده وی د الله رسوله وی داسې ده چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور د رحم نه په بچو چې کم دی د هغې نه زیات دی وی او نو وی زه خو به مور یم دا بچې خو به اور کې ونه غورځوم نو الله د خپل بندګان بیا ولې اور کې غورځوي عجیبه سوال دی حضور پاک وفرمایل وی خدای پاک وی جړل وی الله به اور ته نه غورځوي مګر هغه خلک به غورځوي چې د الله په مقابله کې سرکشي کوي د الله خبرې اعتبار نه ورکوي الله وی رزق ده در کوم ته وایې نه د اغلا چې مې نه کړې نه میلاویږي الله وی عزت زما لاس کې دی ته وایې نه که دا کار مې نه کړی عزت نشته الله وی ډوډۍ به زه در کوم ته وایې نه که دا ډاکه مې نه کړې ډوډۍ نشته دا د خدای مقابله کې سرکشي شوه که نه شو الله وی یو 15 وخته دا سر ماته کېده ته وایې نه اکدم د شیطان منې الله وی دا 40 کې 1 روپۍ مال راکه ته وایې نه ورکوم الله وی ورکه مال زیاتېږي ته وایې که ورکم مال کمیږي دا د خدای مقابله کې سرکشي شوه که نه شو خدای دې مو ساتي زما رونو نو بیا چې د دغه ځای نه خلک پاسي او څوک جنت ته نیغ په نیغه څوک دوزخ ته او څوک په تله څوک به ولاړي د میدان د حساب کتاب کې دونه به ګرمي به تو به چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې په خپلو خولو کې څوک تر کونډو پورې څوک تر مرۍ پورې او څوک تر خولې پورې خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی د دنیا خوله خو چې د خلکو نه وبېږي نو دا اوبه سطح واره ساتي
دا خیرت خوله به د هر چا نه چې وبېږي لکه د جامې به هغه پورې قایم وي د هر چا خوله به هر انسان پسې داسې ولاړی لکه جامه چې د انسان نه تو ده بل خوا به نه بېږي دا به ګرمي به دا خلک به راغونډ شي وی یاره دا څنګه چلو کو چې الله حساب کتاب شروع کړي مونږ خو غرق شو یا دوزخ او یا جنت خو چې دې غم نه خلاص شو ځکه ډېره سخته ګرمي ده او تو دی او خولي دي بعضې داسې مشران هلته خو به یو مري خو د دنیا د هوښیاران به بعضې را یو دی شي یاره وی یو کار نه کوو وی خپل نیکه له ولې نه حضرت آدم علیه السلام له ځکه هغه د خدای پیغمبر دی او د هغه نه دا سلسله د مونږ خدای شروع کړې ده هغه ته به درخواست وکړو که هغه الله ته ووایي او د حساب کتاب شروع شي دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغونډ شي چې ته الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي چې دی آدم علیه السلام ته وایي اوی لستو لذلک دا خو زه نشم کول نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دونه غصه دی چې چرته دومره غصه نه ده کړې او که زه ورته ده ووایم او ما ته وایي چې خوسې سپارښونه کې تا بوټي له ولې ګوتې په جنت کې وړې نو زه به څه جواب ورکوم لستو نشم کولی اذهبو نوح علیه السلام ته لاړ شئ نوح علیه السلام زمانه پس لومبي رسول دی رسولان په پیغمبرانو کې یو ډله ده لویه ډله دا خلک به نوح علیه السلام پیدا کی هغه ته به ووایي چې مونږ تاله راغلی یو الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي نوح علیه السلام به وایي چې زه خو دا کار نشم کولی لستو لذلک نشم کولی دا کار چې دا کولی شم ولې نشي کولی یو خو ما د زوی دپاره سوال کړی رب ان ابني من اهلي خدای زما زوی زما اهل دی او تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه زما زوی خدا دې غرق شو الله به وایي انه لیس من اهلک دا ستا الله ورته وایي ستا اهل نه دی انه عمل غیر صالح دا بدعمله دی ما تا سره وعده کړې وه خو د مسلمانانو اهل و عیال او دی خو کافر دی دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په دې مخ د ځمکه یو کافر پرې نه دی انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله کدا کافران نور جمدی پرې دی دا ما چې دا کماو یا دعا یا مرګري مسلمانان کړي دي خدای دار علی واپس گمراهان کوي او کله دوی نه کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي نه نیم سوه کاله کې ته بچی ساده سړي زوی پیدا نه شو ټول کافر دي نورم زیاتېږي کافران خدای ته تباه کا وی بچی الته دی ولې د تباهۍ سوالونه کول اوس ولې د حساب کتاب سوال کې لستو لذلک زه دا کار نشم کولی او الله جبار زورور دونه غصه دی چې دې نه مخکې هم دومره غصه نه ده کړې نه به وروسته دونه غصه وکړي ښه موږ څه وکړو وی تاسو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ دی به راشي ابراهیم علیه السلام ته چې ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي او زه چېرته ویلی شم ما یو درې خبرې کړې دي درې خبرې رښتیا وې خو که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کولی لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم قوم ورته وایي موږ سره اختر له لاړ شه وی زه بیمار یم نو جسمانی مریض نو خو روحاني خو بیمار و که نه زړه پریشان و چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم ویلې چې زه مریض یم اگر چې د هغه خبره په خپله ټیک وه یا ښځې ته وی د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې اغېشتلې په لاره چې بتلې ښځې ته وی داسې کار دی وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري داسې ده که نه نو ګورې که دا بادشاه د بوځي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه ما ورته وی دا مې خور ده نو ته م ورته وایي چې دا مې رور دی ځکه مسلمان رور خور یو ځکه چې چا به وی چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجه او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجه نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ورې ورته خور وی خور خو په اصطلاح کې دی ته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو خو د الله مقابله کې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نو کنه نو ما دا درې ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي یو بله یو خبره وه هغه دا چې هغه بوتانو ته کم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو صبر نو من دا چا کړي
وی بل فعله کبیرهم دې مشر کړی دي. نو مطلب یې دا نو چې دې مشر یقینا کړی دي، مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دې خبرې کول دې خبرې ورسره وکړئ که نه، تپوس دې وکړئ دې خو خبر نشي کولی، والته کول نشي کولی، نو ولې ورته خدای وایه؟ نو که الله وایي چې ښه دې مشر دا کړي چې تا دا خبره کړې، اگر چې ابراهیم علیه السلام الزاما دا خبره کړې ده بهر کیف وی نشو. ښه موږ څه وکړو؟ موسی علیه السلام ته لاړ شي، موسی علیه السلام ته به ووایي ابه ورته وایي چې زه دا کار کم ځای کولی شم، ما خو سړی په سوک والې و ادب مې ورته ښه او مړ شو، که ما دوی تا سړی ولې وجه موږ څه وکړو؟ وی عیسی علیه السلام ته لاړ شئ، عیسی علیه السلام له به دا خلک راشي سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیه السلام به څه وایي؟ وی زه چېرته کولی شم؟ وی زما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی، ما ته سجدې کړي دي، نو که ما نه الله تپوس وکړي تا ورته ویلي دي زه به څه کوم؟ ما خو نه دي ویلې، خو الله له به څه جواب ورکوم؟ ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه؟ زه به څه ویم؟ او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین، تا دې خلکو ته وایي چې زما د مور عبادت وکړه. وی په عیسی علیه السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي. ما قلت لهم الا ما ته چې تا څه حکم کړی دی الله هغه مې ویلی دی، بله خبره نه ده کړې، تا ته پته ده انک انت څنګه د علام الغیوب نشم. خمق سوکو وی تاسو داسې وکړئ محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشه، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، هغه ته الله مخکې وروستو هر څه معاف کړي دي، هغه له ورشه. دی ټول به راشي نبي علیه السلام مبارک ته، حضور پاک ته به کښېني چې صاحب مونږ خو د آدم علیه السلام نه په ټولو پیغمبرانو وګرځېدو، څوک هم غاړه نیږدي، هر یو وایي دا کار نشم کولی. ښه ما ته څه وایه؟ الله ته سپارش وکړه چې د مخلوق سره حساب کتاب وکړي. رسول الله مبارک به ورته وفرمایي انا لذلک، دا کار زه کولی شم، نور پیغمبران نشي کولی، زه کولی شم، زه سپارش کوم. رسول الله مبارک فرمایي چې زه به د الله د عرش لاندې یو مقام دی مقام محمود ورته وایي چې دا مونږ د بانګ نه پس کومه دعا کوو که نه، دې کې دا یو ټکي دی چې وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یا الله نبي علیه السلام مقام محمود ته ورسئ، هغه مقام محمود ته به زه ورشم د عرش ته لاندې. نو د الله صفتونه به وویم او داسې صفتونه به وویم چې هغه راته اوس وی نه دي یاد، هلته به را یادېږي، ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي. او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي، هلته خو یو ورځ د شپې نشته، خو د دنیا د یوې هفتې برابر. حضرت جبریل علیه السلام به راشي وایي اذا سل تعطا، اوس چې څه سوال کې ستا سوال به میلو شي، شفاعت کوه قبول بشي شابه. نو النبي علیه السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه، هر څه چې خو حساب ورسره شروع کړه، خلک تنګ شوي دی ډېر زیات. نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي، خو چې شروع یې کړي نو زر به ختم شي، نیمه ورځ زما رونو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیبه منظر دی، الله دې راته اسانه کړي. من حوسب عذبه، حدیث کې راځي وی چا سره چې حساب وشو برباد او تباه شو. عایشه صدیقه ورته وایي دا ډېره هوښیاره بیبي وه، وی د الله رسوله تاسو خو وایي چې چا سره حساب وشو هلاک شو، او قرآن کې الله وایي سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې بعضې خلکو سره خو به الله ډېر اسان حساب کوي. نو چې اسان حساب کوي خدا تبعی نه ده. وی عایشې وی دا چې ته کومه خبره دې وکړه چې الله وایي اسان حساب به کوم، ذلک العرض، دا خو دا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وایي چې ای بنده دا ګناه دې کړې ده، خو زه مړه معاف مې کړې د ته جنت ته، ای بنده تا خو هم دا پلان کې ګناه کړې ده، ها څه دې وکړم جهنم ته دې وغورځوم، ځه ومې بخلې منډه وه. دا دی ولکن من نوقش هلکه، که چا سره پوره حساب کتاب شروع شو، لکه یو شریک وال چې بل شریک وال سره کوي، وایه که نه ما خو جون در کړی و، ډوډۍ مې در کړې وه، ساه به دې اخېسته، اوبه مې در کړې وې، عزت مې در کړی و، ښکلی شکل مې در کړی و، انسان مې پیدا کړی وې، مسلمان مې پیدا کړی، وایه د دغه نعمتونو مقابله کې څومره نیکۍ دي شته موږ سره؟ نشته. دا تباه دی. بیا یو سړی به الله ځان ته رانږدې کړي، حدیث پاک کې راځي، او حدیث کې عجیبه لفظ دی، وی الله به پې دا خپل اولی داسې د پاسه ور واچوي. الله له اولی نشته لکه زمونږ په شان دی،
ځان ته به یې رانږدې کړي وایي بنده اتعرف ذنب کذا فلانکی ګناه دې کړې ده که نه یاد لرې ده او الله کړې ده فلانکی ګناه دې کړې ده یاد لرې ده او الله یاده مې ده سرګوشي پټ پټ به ورته لګي فلانکی ګناه دې کړې یاد لرې ده او الله هلته خو انکار هم نشي کولی که یو سړی انکار کوي چې مې نه ده کړې نو قرآن شریف کې الله وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون وی په خوله به خلکو له مهر ولګوم او لاس خپې به یې ګوی شروع کړي په ما دې کړې ده که نه ته څنګه وایې چې نه مې ده کړې دا ګوتې به یې ما کړې ده خپې به یې وایي پلانکی ګناه ته په ما تللی دی سترګې به یې وایي پلانکی ښځې ته یې په ما کتلی دي بیا به څه کوې غوږونه به یې وایي پلانکی ښځو خبرو ته یې په ما اورېدل کړي دي وی دې به د اندامونو ته غوسه چې زه خو تاسو بچ کوم د دوزخ نه زه چې ستاسو خوښه ده ټینګ شئ جناب دروغ ویلی نشي نو دی به وایي چې او کړې مې ده پلانکی ګناه دې کړې ده او الله کړې مې ده پوره خو دې بړه کې وایي الله به دا وړې وړې ورته را یادوي دا پوټینې دې بړه کې وایي خدایا هغه ډېرې غټې غټې مې کړي دي هغه راته را مخکې نه کې کا دې را مخکې کړي خو غرق به یم دا خو ته ماته پوټې را یادې الله به وفرمایي وی په دنیا کې مې دا وړې ګناهونه تا کړي خو ما در باندې پرده کړي داسې ده که نه خدای څونه پرده دار دی موږ څونه ګناه کوو او خدای پاک یې چاته نه حالانکه چې د چا ته خلاف کې دشمني کې هغه مخالف وي چې خلکو ته یې وشرمومه لیکن الله دې خلکو ته نه شرموي رسوا کوي دی نه موږ یې خلاف کوو الله موږ نه رسوا کوي ښه دنیا کې مې در باندې دا پرده کړې وې څوک د ننو خبر نو اوس هم در باندې پرده کوم او زه په نیکو مې دله بدلې کړې قرآن شریف کې اوږد آیت ته اخر کې راځي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات د بعضې خلکو ګناهونه الله بیا په نیکۍ بدلوي زه په نیکو مې دله بدلې کړې دې به ډاډه شي او دا خو زما هغه وړې په وړو نیکو بدلې شوې ما خو غټ ګناهونه کړي وو اوس به په غټو بدلېږي الله وایي څه ګناهونه خو نور ما خو دې رایاد نه کړله ما خو نور هم کړي وو هغه خو دې رایاد نه کړل وی رب العالمین به وخاندي رسول الله مبارک فرمایي الله خندا د الله خوشحالي ده او به خاندي او بالکل ما ځکه ښکاره نه کړل چې ته ونه یریږې هیبت تر باندې را نشي امې د له دې نه مخکې په غټو نیکو بدل کړي دي وایه څومره د رحم بادشاه دی که نه دی زما د قسم په الله کې د الله نه رحیم ذات او رحمان ذات بل نشته مونږ یې خلاف کوو مونږ له رزق راکوي مونږ یې خلاف کوو مونږ له ډوډۍ راکوي مونږ له عزت راکوي مونږ له شکل راکوي او مونږ ځان ته مانځه ته هم کښېنوي مونږ څه وکړل الله له مونږ ورله په ژبه څه ذکر وکړو او مونږ په اندامونو څه عبادت وکړو ټول لګیا یو یو بل ته کنزل کوو الله پې خفه کېږي ټول لګیا یو جومات کې غیبت کوو الله وایي مه کوه ټول لګیا یو علماو پسې بد رد وایو الله وایي دا زما د دین رسونکي دي مه کوه زما دوستانو ته کنزل مه کوه دا تا ته زما دین در رسوي دا خو زما دوستان دي او مونږ وایو نه کوو به پسې کنزل پردې مال مه خوره زه د رزق در کوم که نه مونږ وایو نه کوو به داسې نو مونږ الله سره دشمني کوو الله غصه کوو خفه کوو یې الله رزق راکوي ډوډۍ راکوي عزت راکوي زما رڼو د الله نه زیات د رحم ذات بل نشته ډېر زیات رحم کوونکی دی یو حدیث پاک کې راځي ما ته خو چې دا حدیث را مخکې شي نو داسې بې اختیاره د خوشحالۍ نه جاړه راشي وی د الله سل رحمتونه دي سل رحمتونو کې یو رحمت یې راکوز کړی دی او په دې مخلوق یې تقسیم کړی دی وی دا مور چې په بچو رحم کوي دا هغه دی یا چرګه په دې خپلو بچو رحم کوي که نه کوي ته ورشه د چرګې بچي ته ګوتې که تا پسې څونه پړکونه وایي یا اسپه په خپل بچي رحم کوي که نه کوي چې خپه پې کېږي زر ته خپه اوچته کړي او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو د کبانو د درندګانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دي یرحم الله بها عباده یوم القیامت په دغه یو کم سلو رحمتونو به الله د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي ډېرونو الله ډېر رحم کوونکی ذات دی الله مونږ باندې ډېر مهربانه دی دا رب د خفه کولو رب نه دی نه دی مناسب چې مونږ د خپل پروردګار خفه کړو په کار دی چې مونږ د خپل رب خوشحاله کړو نو چې ته خوشحاله کې نو د خوشحالو کنجانې الله سره دي د رزق کنجانې او د عزت کنجانې الله سره دي چرته به تا الله به رسوا نه کي بې عزته به دې نه کي او خدای به دې غریب او فقیر نه کي ښه نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عملنامې به راوالو دي چا ته په ښي لاس کې او چا ته په ګس لاس کې
او چاته د شاده طرف نه به عملنامه ملاویږي. الله دې موږ ته عملنامه په خلاص کې راکړي. بیا به دا خلک راشي د پولیس ویرات مخکې به تله د میزان ولاړی په هغې به وزن کېږي. دومره تله ده. یو چابړی یې دونه غټ دی. رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه اسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچوې نو بیا به هم پرې ډک نه شي. دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړی ځکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړی. اسرائیل علیه السلام به ولاړی، جبریل علیه السلام به هم ولاړی، کرام الکاتبین کمې فرشتو چې وحی راوړې ده هغه فرشتې به هم ولاړې وي. او جناب جبریل علیه السلام به تله دغسې ډنډه به یې نیولي. هغه د تلې ویښ نه دا ولاړه تله چې به یې نیولي او هغه تله کې هغه شي وي چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او رب العالمین به په خپله د وزن نګراني کوي. الله په خپله به الله نګراني کوي. نیکی به ښي طرف ته اچولې کېږي دا به لاندې کېږي او ګناهونه به ګس طرف ته اچولې کېږي. دا وزن به شروع شي. لومبي حساب کتاب به چا سره کېږي؟ عقل خدا وی چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي. نه، رسول الله مبارک فرمایي وایي موږ په ټولو امتونو کې خیري امت یو خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي. ټولو وایي الحمدلله. او زما امت به د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته داخلېږي. رسول الله مبارک ته به الله آواز وکړي وی یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب شروع کړم ځکه لومبي حساب کتاب به د هغه نه شروع شي اوس زموږ د امت نه. او بیا نبي هم ته وي ښه ته خپله یو کس را مخکې کړه چې هغه سره وکړم. دا وخت به نبي علیه السلام ډېر سخت دی. څوک ور مخکې کړم؟ حساب کتاب خو چې الله ورسره کوي الله ته څوک ټینګېدی شي. نو که دا مې یو کس ور مخکې که او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو خو دا به آواز وشي چې د فلانکي پیغمبر امتي ناکام شو زه خو زما بېعزتي شو دا به څه کېږي؟ بیا به الله آواز وکړي ته په خپله خوښه یو کس شروع کوم ستا د امت نه کوم یو کس را مخکې. نبي علیه السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر او حضرت عمر ولاړ دی د دنیا هم وزیران دي او دی هلته هم وزیران دي. یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیه السلام مبارک سره ولاړو یو ښي طرف ته یو بس طرف ته. حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو. وی هکذا نبعث یوم القیامت وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونه ګوره داسې پاسو. هماغه پیشنګویي رښتیا شوه هغې دواړه ورسره په هغه کوټه مبارکه کې دفن دي. دا به ورسره ولاړې. نبی علیه السلام مبارک به چې وګوري حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي. ابوبکره ځکه نه چې د حساب کتاب تا نه شروع کړي. او ما نه الله رسوله لاس به ترې راکاږي. نه نه زه چېرته ما مخکې کړم دا عمر مخکې کړه بل څوک مخکې کړه زه الله سره کوم ځای حساب کولی شم؟ ما ته که الله یو ټکي زه ووایي چې څه دې راوړي څه به وایم که زه وایم چې دا نیکي دا نیکي ده او که الله وایي چې دا خو دې ځکه کړې ده چې ما دله پړه کې هدایت اچولو ما د پیغمبر ملګری پیدا کړی ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی بیا به څه کېږي؟ نه 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 زه نشم کولی. نو چې ابوبکر یېرېږي نو بل څوک به د مټه نیسي ور مخکې کوي. نه 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 ته به مخکې کېږي ته به مخکې کېږې لومبی حساب کتاب به تا سره کېږي. اب لاس راکاږي د الله رسوله ما مخکې نه کېږ ګوره زما اسم نشته. حالانکه حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیه السلام او فرمایل دا وفات نه لږ مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته چې په ما د چا م احسان ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه. د هغې احسانونه په ما پراته دي د هغې بدل به هغه له الله د قیامت پر ورځ ورکوي. سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات ورځ ده. زه ډېر افسوس کوم چې زموږ حکومتونه د علامه اقبال او د قائد اعظم د پیدایش او د وفات ورځ مناوي که نه لیکن د خلفای راشدینو او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته. کم از کم لږ حیثیت خو ورکول پکار دي. ځای په ځای جلسې خو پې کول پکار دي. سرکاري تقریبات خو پې پکار دي چې خلکو ته خو د خلفای راشدینو شان معلوم شي د هغې حالت خلکو ته معلوم شي دا څوک دا کم خلکو. دې به لاس راکاږي چې نه او نبی علیه السلام مبارک به راکاږي چې نه لومبي حساب بتانه ما غرغر کېږم په دې جګړه به یو حضور پاک بم جاړي حضرت ابوبکر بم جاړي. ابوبکر خو په دې جاړي چې هسې نه په ما ناکام نشم
او حضرت نبی علیہ السلام په دې جاړي چې واقعي که په دې ناکام شو الله سره حساب کتاب منوق شهلکا خو ګران کار دی نو دا خو به زما رسوایي وشي وی الله به په دې کې آواز وکړي چې داسې کار دی د ابوبکر پرېږده دا پرېږده تا په دنیا کې یو خبره کړې وه تا نه دروغجن کوم چې ابوبکر فی الجنه دا د حضور پاک اعلان ابوبکر به جنت ته ځي دا حضور پاک د لسو صحابو نمونه په یو مجلس کې اخیستي دي ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه طلحه فی الجنه زبیر فی الجنه سعید بن زید فی الجنه دا لس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نمونه اخیستي دي د نوم ته اخیستي دي علی فی الجنه دا دې اخیستي دي نو تا نه دروغجن کوم تا رښتیا ویلي دي لہذا ابوبکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت ته روان شي تا لوی اعلان دی که نه لوی منقبت دی که نه بیا ورپسې نور هغه اویا زره کسان به اوس وباسي چڼ به شي نور ټول خلق تر د آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې پیغمبران دقسې تک غوږونه چې اوس زمونږ به څه کېږي نمبر خو د نبي علیه السلام امت یوړو هغه روان دي جنت ته جناب بیا به حساب کتاب نو عامو خلکو سره شروع شي د چا د نیکو تله چې درنه شي جنت ته به ځي د چا کرت نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ په منځ کې هلته به ځي څه موده به هلته وي نو بیا به خدای پاک جنت ته بوځي یو کس به روان کړي جهنم ته حضرت آدم علیہ السلام با د کجوري د پاڼې په شاسنې جامې چولي اب آواز وکړي نبی علیہ السلام ته یا احمد اے احمد ستا یو امتی جهنم ته روان کړی دی ګوره تا ستا امتی دی ګوره دونه فکر کې پیغمبران پراته دي څومره فکر مد نبی علیہ السلام چې وګوري فرشتو ته به آواز ورکړي دا سړی راوګرځوئ هغوی به یې نه ګرځوي بیا به آواز ورکړي دا سړی راوګرځوئ بیا به یې نه راګرځوي لږ لږ که تنګ کېناستی نو دا وروسته ملګري به ځای شي باران دی لږ لږ را مخکې شي خدای مو لږ لږ مخکې شي لږ لږ الله با اجر درکړي لږ را مخکې شي بار ملګري را دننه شي نو دلته را مولانا صاحب دلته را مولوي صاحب دلته را بس امیل مولانا صاحب راځي نو جناب خدای امتی ستا جهنم ته روان فرشتو ته به آواز وکړي نه به ودرئ اخره کې رسول الله مبارک به ورته آواز وکړي چې د دې یو نیکي ما سره ده د دې حساب کتاب بیا کوو نه به ودرئ فرشتې به ورته ووایي چې ګوره ستا قرآن کې نه دي راغلي علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائکة غلاظ شداد ستا قرآن کې نه دي راغلي چې جهنم فرشتې ډېر سخت دله دي په چړه نه نرمېږي رحم دله نه دي او د الله د حکم تابعداري کوي مونږ ته الله حکم کړی دی نو مونږ څنګه کې نافرماني وکړو که ته خامخا دې درول غواړې نو ته الله ته ووایه الله به مونږ ته ووایي نو نبي اسلام به الله ته رجوع کړي الله به فرشتو ته وایي را واپس یې کړي دا سړی به وایي رسول الله مبارک به نه پېژنې وایي صاحبه دا څه کې دا پوټی کاغذ دې راوویسته زما خو یو د لوازو شو چې دا جهنم ته دي اوس به بیا دوباره را باندې د جهنم اعلان کېږي دا پرده کاغذ څه شی حضور پاک وی دې لستوڼي نه به یو کاغذ راوباسم د هغه په نیکو کې به واچوم نیکۍ به یې درنې شي مخکې سپکې به درنې شوې اعلان به وشي پلان کې جنت ته ځي دا سړی به راشي او د نبي علیه السلام لاسونه به ښکلوي ته څوک کې ما خو نه پېژنې او دا پرده د څه وه زه خو دې په د غم خلاص کړم غر کوم جنت اعلان را باندې وشو وی زه ستا هغه پیغمبر یم چې نه لیدلې تا په ما ایمان راوړلی الحمدلله او دې کاغذ کې هغه درود شریف و چې تعالی مې ډېر وځله ساتلی درود شریف په قدر پوه شوې که نه څومره درود شریف دروازې وایې ډېر رښتیا وایې لس به هم نه وایې شل به هم نه وایې ځان له یو نصاب مقرر کړې درود شریف کم از کم 200 کرته درود شریف روزانه وایې تاسو فایده ده پکې وایې به انشاءالله 200 باندې څه لګي ان سره ولیکې په دا زړه د پاسه ولیکې 200 کرته درود شریف انشاءالله ټول وایه الله به فایده درکوي یو بل سړی به اب هم جهنم ته روان کی الله به فرشتو ته آواز وکړي وی دا سړی راوګرځوی یو کاغذ پاتې دی الله نه یېره نه ده خو الله د بعضې څیز قدر ښیي
وی راوی ګرځوي یو نیکی پاتې ده چې دا وی ګرځي الله به یو کاغذ هغه سره ورکړي ورشه دا په نیکو کې د لواچي دوباره د سر وزن وشي الله ما هذه البطاقه د دې سړي به یو کم سل دفتر د ګناهونو یو دفتر د نیکو او هغه یو کم سل دفتر د ګناهونو دومره دي چې که یو دفتر راخور کې د ځمکه اسمانونه پیدا کېږي خدای دا پټې پرزه ده دا د یو کم سلو دفترو مقابله کم ځای کولی شي الله وی لا ظلم اليوم نن ظلم نشته دا پرزه دې پاتې رشه بچي وتلي چې دوباره ولا نیکې او بدې وتلي هغه یو کم سل دفتر د ګناه یو طرف ته یو دفتر د نیکو بل طرف ته پټې کاغذ به پکې ورغورځي نیکې به درنې شي ګناه به سپکې شي بما هذه البت دا څه شي الله وی دا زمان نوم دی ولا ذکر الله اکبر دا الله د نوم نه لوی شی بل شته نشته خو ورونو ګورې یو خبره تا کوم پرهیز غواړي هسې نه ستا ذکر دا سوال لا نه شي چې ربه زه به د الله نوم اخلمه دې سره خو یو شی برابر نه دی مثال در کوم یو ډاکټر له چې سړی لاړ شي او هغه ورته ولیکي چې دا د زړه مریض وي مثلا ورته دارو ولیکي چې دا ستا د بلډ پریشر او د زړه علاج دی او په دې ما سل مریضان تجربه کړي دي او کمپنین هم دا راوتي دي وګورې دې سره به د مالګې نه پرهیز کې غوړو نه به پرهیز کې دا ورته وایي که نه وایي پلان کې شي نه به پرهیز کې غټه غوښه به نه خورې پلان کې به نه خورې پلان کې به نه خورې نو بیا هغه دارو فایده رسوي که نه رسوي خو که دې ورسره پرهیز نه کوي ګولۍ هم خوري هلته دغه هم خوري مرچکې هم خوري ګولۍ هم خوري او مالګه هم خوري ګولۍ هم خوري او ګند هم خوري ډاکټر چې کوم پرهیز خولي پرهیز نه کوي نو دا نسخه هغه له بیا فایده ورکوي نه دقه رنګې د الله نوم ډېر لوی دی ډېره مضبوطه نسخه ده د جنت خو نبي علیه السلام او الله ورسره ګورې پرهیز خولی دی پرهیز به ورسره کوې ډاکټر وایي دا به خورې او د دې نه پرهیز کې الله به دا نسخه فایده ورکوي د الله نوم لوی دی جنت ته به دې رسوي خو دا شی به ورسره استعمالوي چې هغه منځونه دي روژه ده زکات دی د دې څیز نه به پرهیز کې فایده به درکوي تمارونو د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډېره عظیمه سخته ورځ ده دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وي امت به پریشانه هغې نه پس به پورې سورات باندې تلل دي پیغمبران چې په پورې سورات دي وی رب سلم سلم یا الله خیر راکا پیغمبران به وي او حضور پاک فرمایي څوک به په رب د سترګه پورې وځي څوک لکه د باد په شان څوک لکه د تیزې سورلی په شان به پې پورې وځي ته به لکه دا به څنګه د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی په دې به څنګه دا خلک پورې وځي اوس خواړو سوال ختم شو د بجلۍ په دې نري تار د توربیلۍ نه په یو ټک کې بجلي دلته را رسېږي که نه په نري تار را رسېږي دا بجلي یا دلته زه خبرې کوم خبره خولې نه خبرې رسېږي زما دا اواز په دې نري تار هلته رسېږي که نه رسېږي نو چې بنده له الله دا طاقت ورکړ نو الله سره دا طاقت شته که نشته په هغه پولي سرات باندې خپه کېدی او خپه به دی اړو نه سوځېږي او نه به خوږېږي او په یو ټک به هلته ورسې ریل ګاډي ته ګوره که نه په پاټلی څنګه نیغ په سیده روان دی په هغه نری پاټلی د پاسه پاټلی خو یې ونه شو ریل ګاډي پایه خو پې ماته نه شوه دغسې به د الله پې پورې باسي او چې چا سره د الله طاقت نی نو بیا د ویښته نه نری او د تورې نه تیره په دې د الله د طاقت نه بغیر نشي تېرېدی د مارونو دا لوی مراحل زمونږ په سر پراته دي مونږ وایو دنیا ته رالو ډوډۍ مه خوړه او ژوند هم تیر که او بس ابس ژوند دی زما د په خدای قسم یې که دا بس ژوند دی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون څه خیال دی چې ما بس پیدا کړی ما ته به نه واپس کېږې خامخا به ماله راځې فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه د چا د نیکۍ تلې درنې شوې خوشحاله ژوند دی هیڅ تکلیف به ورته نه بل ځای کې وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه یره شته او نه پسې خفګان شته د دنیا په بچو مال پسې غمجن به هم نشي و اما من خفت موازینه فامه هاویه د چا د نیکۍ وزن که سپک شو د هغه ټیکانه څه ده هاویه ده وما ادراک ما هاویه څه شی دی نار حامیه داسې اور دی چې سړي له به داغونه ورکوي ګرم اور دی الله دې مسلط نو لاول مرګ بیا د قبر ژوند بیا د قبر نه پاسېدل او بیا د حساب کتاب ورځ او د هغې نه پس پولې صراط باندې تلل دا به کېږي خو د الله په فضل به اسانېږي او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي الله راضي کړي او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي د الله د عبادت راغونډ کړه ډېر معمولي څیز دی تا له ډېره فایده درکوي
او ورسره لږ پرهیز پکار دی. دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي. خدای زموږ مرګ خشته کړي. خدای زموږ ځنکدن خشته کړي. د مرګ او د ځنکدن د تکلیفونو نه مو ساتئ. زموږ د قبر د تیارونو او د تکلیفونو نه وساتئ. او قبر راته خدای د جنت د باغچو باغچه جوړه کړي. او خدای د محشر پر ورځ د سختو تکلیفونو غمونو تاونو نه الله په امن و امان کې وساتئ. خدای پولیس صراط باندې تلل آسان کړي. الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کړي. او د هغې د مبارکې جنډې لاندې مدرولې کړي. او د هغې د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. خدای که څوک په مریضان دي ته وله شفا ورکړي. چاته څه قسمه غمونه تکلیفونه دي په خیر او په خوشحالو یې وله بدل کړي. ربه که د چا یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ تی وله په روغو بدلې کړي. خدای چاته څه قسمه تکلیفونه دي تی وله په خوشحالو بدل کړي. خدای زموږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچوي. زموږ ژبه په ذکر او په درود جاري کړي. د ګناه نه مو ساتئ. حاضره جمع ټوله خدای وبخئ. او ته زموږ دا ناست او زموږ دا مونځ او زموږ دا جمعیت او دا راتلل په خپل دربار کې قبول منظور کړي. آخر وخت کې م الله په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د خوراک څښاک څیزونو له پوکې ورکول مکروه دي او که نه؟ نه، هېڅ مکروه نه دي. هغه شی چې هغه د شریکو خلکو د خوراک شی وي، لکه یو جام کې پی دي او هغه زمس کم تیمس کې هغې له دې بیا پوکې نه ورکوي. ځکه بعض انسان د بل د پوکې نه نفرت کوي. یا مثلا جام کې اوبه دي او هغه اوبه دوه درې کسه څکي، یو کس یې نه څکي، نو هغې له دې پوکې نه ورکوي. ولې؟ ځکه بیا بل ملګري څکي هغه ته نفرت کوي. او که سړي خپله کاسې خپل لوښي د بل د استعمال نه دی په خپله استعمالوي، نو که خوراک څکا کې هغې له پوکې ورکولی شي، منع بیا نه دی. د سنتو مطابق لوی ویښته پرېښودل 40 کالو نه پس سنت دي. هر وخت سنت دي، خو د ویښتو خپل مقدار دی ښه. یا کم ویښته چې سړی پرېږدي د غوږونو د پوسکو پورې، یا د سټ د منځه پورې، یا د اولو پورې. دې کې د عمر قید نشته. خریل هم ثابت دي د نبي علیه السلام نه. او ویښته واړه کول هم جایز دي، خو چې د انګریزانو د ویښتو سره مشابهت نه لري. ښځه مړی بلکل چې ښځه مړه شي د خاوند باندې